فضيلة الشيخ بقية السلف أبو عمر عبد العزيز النورستاني حفظه الله تعالى خير الجزاء. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د محترم فضیلة الشيخ ملاقات او د هغې د شیرینې خبرې او کلام د اورېدو شرف بیا بیا موږ او تاسو ته نصیب کړي. دا کوم ملګري چې دلته ناست دي تاسو لږ رامخکې شئ، باران هم دی، د ځای د کموالي په وجه باندې وروستو کسانو ته ځای ورکړئ. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. تاسو ته چې درخواست وشي د مجلس کې د ځای کولو په هغې باندې عمل پکار دی. الله دې تاسو ته جزای خیر درکړي. د کومې زنانه خویندې چې دلته راغلي دي په دې پروګرام کې د شرکت دپاره او د بیانونو د اورېدو دپاره، هغوی نه دا درخواست دی چې خپل ماشومان خاموشه کړي او کوم کور چې انتخاب شوی دی نو کومو زنانو او خویندو سره چې ماشومان دي نو هغوی دې هلته کې ورشي. د نماز عصر د مازه د وخت را رسېدو نه مخکې د دې پروګرام په دې برخه کې زه بلنه ورکوم خپل ورور محترم فضیلة الشیخ قاری ندیم ایاز صاحب حفظه الله تعالی فلیتفضل مشکورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. مسلمانانو ورونو خویندو، صرف یو حدیث تاسو په مخ کې وړاندې کوم. د دې یادول به هم اسان وي او ډېر ځله به تاسو اورېدلي هم وي. کله چې یوه خبره د هغې تکرار کېږي، بار بار یې اورې، نو ښه یاد شي او عمل کول په هغې باندې اسان شي. کله چې یوه مسله تا ته ښه یادوي نو عمل کول په هغې باندې اسانېږي. امید لرو چې هغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راشو
नज़र अल्लाहु इम्रान समिअ मिन्ना हदीसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे आगे इंसान तर ताज़ा खुशहाल लगी हदीस जमुन नवारी याद की अव्वल तेवर से और इंशाअल्लाह दा हदीस बयान दा अमल फंगियत बांधी तिरमिज़ी के दा हदीस जिक्र दे हारिस अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करे दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौजली द यहया अलैहिस्सलाम तज़किरो कड़ला कि रब्बुल आलमीन यहया अलैहिस्सलाम ता द पिंजो खबरो हुक्म खैर तासु ला 2 मिनट दरकुमा शेख मोहतरम तासु दीदार के कैसे बदे यो प्रोग्राम दे टाइम वर्क करे वादा करे कान का वादे मुताबिक बने तरवान दे और टूल न परिए बांग होते मदद परी नु खुदा को करने जी माखा सुन कर नास यो टूल लागे नु को खुदा लो दो पिंजो खबरो हुक्म को इखबलों पे अमलों का बनी इसराइल तो हुआ है चाहे पे अमलों की दतीन खबर इतने तो पा रही कि इंसान इस द की अवल पे खबल अमलों की और नूर खल्क तय बयान की इतने तो पा रहा कि अमल पे होगी दाखिस्ता खबर गिरजी वमन अहसन क़ौला मिम्मन दआ इला अल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। निस्दिवा ची यहया अलैहिस्सलाम लग ताखीर कड़वे रुस्तुशे ईसा अलैहिस्सलाम वर्ता फरमायल अल्लाह रब्बुल आलमीन ता पिंजो खबर हुक्म करे दे कि खपला पे अमल का और बनी इसराइल तो हुआ है जागी पे अमल की मुदाद खल्क तो बयान का कतीन न बयान है नमाज इजाजत रहा कसी बयानों यहया अलैहिस्सलाम फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन मा तो हुक्म कर दे जिदा खल्क द बयान कदा खबरी मुकमा बयान न करली यरीगम अल्लाह पाक में दे खिदमत की खख की गर्क में की अंबिया किराम बावजूद दीची मासूम मखी द नबुवत ना और बाद द नबुवत ना दागी बावजूद यरा द अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम रडियल इन्नी अखाफ इन आसैतु रब्बी आदाब यौमिन अज़ीम। मुंगो तासुल सोच प्रकार दे द अमल हिसाब सरा द इल्म हिसाब सरा और द बयान हिसाब सरा इल्म हासिल अवल फर्ज दी दा फर्ज मुंग सुमरा पूरा को अमाल दीन फर्ज दी सुमरा पागी अमल को बयान अवल द हक बगैर द कमी और ज्यादती ना बगैर द लालच और दयरीना दा फर्ज दी सुमरा अमल को सुमरा को तयारी जिकीगी मुंगो तास टूल ते अल्लाह रब्बुल आलमीन बखनो की माफी की और दा कमे और कोताही अल्लाह पाक दी जमुन लली की यहया अलैहिस्सलाम खलक राजम अकड़ल दी जुमातुनो की राजम अकीदल द अल्लाह दीन द पारा दादमा की अंबिया किराम साहबे किराम तरीका जड़ा मसला दादा अल्लाह पकूरों के राजम के दिल अल्लाह दीन खबरों और यदु दबार उम्मीद दे चे तो मजलिस खत्मे दो नमक के अल्लाह पाक मुंतबखनों की जुमात टोल डक्शो हर खाली जाए कि खलक की नास्तल
او یحیی علیہ السلام خپل خیسته بیان او شروع انبیاء کرام ډیر خیسته بیان والا خلک واضحه صفا بیان کو نذیر مبین بالکل واضحه خبرې وي بعض خلک چې هغه کې تعصب پروتو داغي زړونو نه مختلا چې د انبیاء کرام خبرې قبول کی داسي خسته بیان والا پیغمبرانو تباغي بي قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ستا په ډیرو خبرو نه پوهیږو حال دا دی چې بالکل واضحه مسائل ده یو سړی منی نه نو باندې ډیری یحیی علیہ السلام خلق ته بیان شروع کړ لومبنه خبره د توحید مسله بیان کړه د یو الله بندگی کوي د یو الله عبادت کوي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا زرا شرک ورسره مکوئ هیڅ یو شی ورسره مشرک کوئ خالص د الله بندگی د الله عبادت د الله عبادت لپاره بنیادی څیزونه دي د الله سره بیکچه مینه وکړه الله نه خاص تمه ولره یره د خدای توب صرف د رب العالمین نو خپل انتهایی عاجزی زړه کې راوړ او انتهایی تعظیم او عظمت د رب العالمین زړه کې راوړ په دې طریقه باندې دې بنیادونو سره د رب العالمین بندگی کوا خالصه چې څوک ورسره شریک نکړي انبیاء کرام ډیر اوچت مقام دي د اولیاء اوچت مقام دي شهدا اوچت مقام دي د جناتو کی کوم نیکان خلق دي اولیاء دي ملائکو اوچت مقام دي لیکن دې ټولو کې څوک هم داسې نشته چې هغه د عبادت لایق د عبادت لایق د بندګۍ لایق صرف او صرف رب العالمین دی او د الله بندگی چونکه حق ده دیو چې انسان له سکون ورکړي او د الله نه سوا څومره بندګۍ دي ناحقي دي باطلي دي کوم خلک چې پاغي کې پاتشي او غي ته بیا دي هغه کې سکون نه هغه پریشانی او استراب اولنې خبره وکړه د الله بندگی کوي او الله سره شریکان نه جوړوي تارونه بتاله څه فائدہ درکې او تعویذونه بتاله څه فائدہ درکې او قبر بتاله څه کی او د فوټو کپڑے چې تور سره فوټي لګي هغه بتاله څه فائدہ او نقصان درکې د نفع او نقصان مالک خو صرف رب العالمین دی او مثال ذکر کو وې ته په خالص خپل مال سره سره زر دی ورکړل سپین زر دی ورکړل او غلام دی واغست او ته دا وای چې دې بکار کسب کوي مال او پیدا راکې مال او ګټه راکې او هغه لګي بل یو کس خپل ګټه ورکې دا سه غلام وې د چا خوښ سمګه الله درکړل اسمان د الله دې پیدا کړی الله یې دا هوا الله درکړي او دا وو الله پاک پیدا کړی رزق د الله استعماله او د الله د بندګۍ په ځای د بل چا عبادت کوي ته به د الله خوشي دا قومونه چې تباشي باوجود د دې چې الله الرحمن او الرحیم دی او دا غي باوجود د وریځو نه ورول دي په خلکو کاڼي ورول دي د اسمان نظم کې ولټ کړی دي او شادوغان او خنزیران د خلکو نه جوړ کړی دي دا دومره سختي صداګانې ولې ورکړي دي د انسانانو لا کم سره چې انتهایی مینه کوي دا ځکه ورکړي کان اکثر او مشرکین شرک کو اولنې خبره د شرک نه خپل ځان ساتل خپل بچی ساتل کله چې ته غواړې چې زدي جانم نه بچم او زما بال بچ خزا او بچی دادی جانم نه بچي بنیادی خبره دا ده چې شرک نه مکمل هغه محفوظ وساتي
ځکه که شرک کوي نو هغه جنت ته نشي تللی. انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. چا چې شرک کو نو جنت په الله حرام کړی. دا قرآن کې ذکر. اولنۍ خبره دا امید لرم چې دا به تاسو ته یاد یو خبر وشوله. 5 خبرې وي. دویمه خبره هغه دا ذکر کړه کله چې د الله بندگی کوي عبادت کوي موس کوي الله پاک خپل مخ ته متوجي ته چې الله ته ولاړې الله ته متوجي دي نو صرف د الله شاه دغه وخت کې د خپل زړه دی الله ته متوجي کا او د خپل وجود دی الله ته متوجي. آیا دا خبره ده چې یو کس تاسو سره محبت کوي تاسو سره مینه کوي ستا ملاقات راغلی دی تی ملاقات لتلی او تو سره خبرې کوي او ګوري بل خو هغه ته نه ګوري هغه وستا خبره واوري هغه وستا قدر وکړي ستا سره مینه وکړي ته خو بې عزتي کوي. الله رب العالمین تا ته متوجه دی نور څه غواړي ته د دنیا سوچونه څه کوې ته د خپلوانو د دوستانو د کاروبارونو سوچونه څه کوې الله ته متوجه شه خالص متوجه شه. زما ورونو دا نن چې کوم پروګرام دی که تاسو دا غواړئ چې الله در سره مینه وکړي قسم په الله باندې دا پروګرام دا دروس د الله پاک نه ثواب په امید باندې دا واورئ او په دې یقین سره چې الله پاک اوس د عرش د پاسه نه مونږ ویني الله پاک راته ګوري تاسو محسنین جوړ شئ محسنین او محسنین سره الله مینه کوي محبت کوي. دویمه خبره هغه دا وه عبادت کوي موس کوي توجه الله ته بالکل برابر کړي. دریمه خبره روزې نیوئ صرف رمضان روزې نه دي او فرض دي. ګوره سچ مینه دې ته وایي چې د محبوب د حکم نه بغیر ته د هغه خبرې منې ته د هغه د خوشحالولو کوشش کوې چې تا ته یې وینا وکړله هغې نه بعد ته یې کار کوې هغه خالصه مینه نه اوچته مینه نه ده. اوچته مینه دا ده لار دی کار له روان دی پیزار سمولو ضرورت پیزارو ته کېدی نور څه واسکټ په کار دی نور څه په کار دي د هغه د وینا نه بغیر ته هغې له هغه څه پوره کوې ټیم په ټیم دا خالصه مینه ده. تا ته وایي دا راواخله دا راواخله او په حکم دی مني کله د یاري نه مني. خالص محبت د الله سره دا دی چې ته نفلي روزې هم نیوې نفلونه کوي منځونه نفلي منځونه هم کوي نو د روزې مثال هم ذکر کړه دا باب هم په دې باندې دا تړل شوی دی چې د دې اعمالو مثالونه د روزو نیولو مثال ذکر کړه. یو کس دی او یو تیله ورسره ده په هغې کې خوشبو ده عطر ده چېرته چې ځي ټول خلک د هغې نه استفاده کوي هغه خوشبو حاصلوي. گویا چې روزهدار انسان دا د خلکو دپاره د خوشبو مثال لري نقصان به نه ورکوي فایده به ورکوي. او د دې حکمت دا دی چې کوم سړی روزې ډېرې نیسي د نفس قابو کولی شي نفس کنټرول کولی شي او کوم سړی چې نفس قابو کو دی کامیاب شي. تاسو سوچ وکئ مثال په طور باندې یو کس دی هغه فیسبوک خوند اخیستی دی د یوټیوب خوند یې اخیستی دی د بل څه هغه ته که کور کې پلار وایي چې بچې ورشه بازار نه سودا راوړه یا مور ورته وایي دی نه ځي ټال مټول کې نفس یې کنټرول کې نه دی قابو کې نه دی. نو کوم یو نفس د انسان چې کله دا نفس قابو کې نه دی فایده نه ورکوي. روزې نیوئ چې نفس داسې شي چې فایدهمند شي او کله نفس د انسان په قابو کې نه وي نو الټا نقصان ورکوي فایده خو ورکوي نه نقصان ورکوي.
لکه نشئی شي نو د کور نه سیزونو پټې غلاګانې کوي د غلط سیزونو شوق هغه پیدا شي نو پیسې هغه حرام کاروبارونه شروع کی دا نفس قابو کول دا ډېر ضروري دي او دا غیر په ډېر طریقې دي بهترینه طریقه دا د روزې نیوي ډېر او نفلی روزه ماته اوسوي چې د محبت نه خدای الله سره مینی کول ولا جوړيږي نفلی روزې نیوي سلورم خبر هغه دا وکړه صدقې کوي تاسو کې منن څوک داسي وي چې هغه منن صدقه کړي یا دې هفته کې به صدقه کړي صدقه د انسان د ایمان د صدق نه خدا سي بلا د ایمان راوړې دي او دی ورکړه باندې یقین ساتي چې الله به د دې اجر درکړي نو ذکر ورکړي کنه یعنی محبوب مال وسوک ورکړي مال سره دومره مینه ده څوک به بغیر د ایوازه هغه خرچه کوي الله به خرچه کوي چې د مال نه اوچت د څه ملاوي 2 لک روپے ته الله ورکړي چې دا غي نه اوچت څه شی د ملاوي کنه الله ورکړي 2000 روپے الله ورکړي چې دا غي نه اوچت څه سامان اخلي ورکړي نو مال انسان الله ورکړي چې د دې یقین دی چې الله پاک د دې باندې اجر راکړي دې ثواب راکړي د انسان د ایمان نه ده تاسو وس نه کړ روزانه ځان عادت کې 15 روپے صدقه کوي او صدقې کوي تاسو بلګ وخت کې ګوري الله پاک دې نفس نه تاسو بخل بلري او بخل دومره خطرناک شی دی د دې بخل د وجه ته د رور مدد نه کوي ته د خور مدد نه کوي ته د ملګری مدد نه کوي د گاونډي مدد نه کوي دا بخل نه ته ډېر ښه انسان بخیل جوړ شي یا د پته شته یا نشته سخاوت سنا سره خامخا کوي او متقی انسان هغه نه خداله کله سر لګي پیسي او ګډيري نه د وس مناسب خرچي کوي که سخت کی او ګرات کی د خرچي الذين ينفقون في السراء والضراء د دې کوم مثال ذکر کو په حدیث کې دا د بیان کوم یو کس ته دشمنان ورانی بولې دي او مړکې لاسونه ولا تړلې دي د 60 سره مړکې او اخیری هغه امید ته دا کار شو چیرې ما وجنې ما سره چې لږ او ډېر سو مال دې دا ټول را واخلې خو بس صرف پریمي دی وجنې ما اخلک مال په سړي شي کړ کله ژوندۍ خطر دی رااله د مال د تبلیغ کو سپخ کار شي جون اهم دې کمال ہے دا زندگی الله را کړی دا چې آخرت لپاره تیارې وکړو او مال موږ د دې ژوند د قیمت نه محروم کړو خیال نشته غافل یو چې دا څومره قیمتي زندگی الله را کړی دا او د دې زندګۍ باندې اصل شی د دین او چته زندگی حاصلول دي وان الدار الاخرته لهي الحيوان خیال او فکر داسې زندګۍ وسکه چې مړ شو او بس لاړې سزا کې گرفتار زندگی هغه مزیدار ده چې دا زندگی ختم شو او د دې نه مزیدار زندگی شروع شو الله دې نصیب زندگی اصل کې دا وی گرفتار کو راګیر کړه دې وجنی دی وی د مال زما ټول واخلي او ما ته سموای مال ورکو او خلاص وی دا مثال د صدقې دی راګیری ګوره د نفس خباستونو کې راګیری د خلکو نفرتونو کې راګیری مصیبتونو بیمارو کې راګیری صدقې کوا د نفس خباستونو لري کیږي خلکو محبت کو حاصلېږي بیمارې بدن الله لري کې احادیثو کې راځي د خپل بیمارانو علاج په صدقې سره کوي هسپتال او دوايانو دومره لګوي نو صدقه کوي کله چې بیماری یا ته غواړې زما مور خوشي زما پلار خوشي صدقه کوه چې الله یې وکړي مصیبتونو نه د دې ټولو نه بچاو دشمنانو نه بچاو دا صدقې به
سو خبرې وشولې ټوټل سو خبرې وې 15 خبرې سوره وشولې څلور اخیری خبره وې دا الله پاک ډېر ذکر کوي کوم کسانو ته چې د وسوسو مسلې کوي او وسوسې ډېر زیاتې راځي او شیطان ډېر تنګي دا غي د پر بهترین علاج تاسو ته خیمه ذکر ډېر کو الله پاک ډېر یاد خاصه طریقې سره الله پاک یادوا ډېر وسوسونه بچ بعض خلک تیر شوی سغامي سلور میاشتې پنځه میاشتې مخکې څه نقصان شوی دی څه مصیبت څه حادثه راغله دی اوس پورې پکې پروت دی دا وسوسې چې بار بار راځي هغه لپاره علاج دا ذکر کوي بعض خلک یې را زبان د دې ګلونو د ودونو وسکی شپږ ګلونه دی بسکی راتلون کی واقعي د ماته کور به ملاو شي که ملاو خپل کور به واخلم که نخلم بوډا شم نو سبا کوم ډېر دا بچی مې نافرمانه دي زما به څه زندګي هلکه نن دې الله ساتي د مور په ګېډه کې ساتلی نو چې بوډا شي نه به دې ساتي خو الله سره تعلق برابر کړه نو بیا فکر مه کوه که الله سره دې تعلق خراب وي نو په ځوانۍ کې به دې هم خرابوي صرف بوډاوالي کې دې نه خرابوي خو عذاب کې راګیر شي د الله د ذکر دپاره یو بهترین مثال ذکر یحیی علیه السلام یو کس دی او منډې وهي د دشمن نه او دشمن یې قابو کوي چې راګیر کړو او نقصان ور ورکړو صدا ور ورکړو ویې وژنو او دې کې دی یو قله وویني او هغه قلې ته دننه شي مضبوط عمارت ته دننه شي او دا غي دشمن نه محفوظ شي د الله دا ذکر داسې هر قسمه دشمنان نه محفوظ شي که الله ډېر ډېر یاد الا بذکر الله تطمئن القلوب دا زړه به دې په اطمینان باندې وي یقین وکړه ستا به یو ملګری تپوس له نه راځي مثال ستا به یو ملګری نه تا سره به یو روپۍ نه د الله دا ذکر په صحیح معنی کې داسې شی دی ته به ځان بادشاہ ګڼې اللہ دا یاد اللہ کی یاد میں بیٹے جو سب سے بے غرض ہو کر تو پھر اپنا بوریا بھی ہم کو تخت سلیمان تھا اللہ یاد دیر قیمتی شعر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اللہ دے زمون نصیب کی چی ہر وقت اللہ یاد دا قاری سیف اللہ چکم تلاوتو کو آغیقین دا خبر آغایتو یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے مومنان اللہ ډیر ډیر یاد کی ډیر ډیر یاد کی دا پنځه خبرې وي الله نو امید لرم چې ان شاء الله تاسو دا یاد ساتئ عمل به وکړئ او نور خپلوانو دوستانو کور کې دا حدیث بیان کړئ دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل پنځه خبرې زوم تاسو ته کوم هغه تاسو مختصر ذکر کوم بس یو خبره السمع والطاعه والهجره والجهاد والجماعه خبره اوري چې اوري نه د کوم ځای نه عمل کوي یو کس بل سر لګي هغه لکه زما خبره واخوره کنه اوري نه خلک وای دا نوی خلک راغل او دا نوی ډله ده لکه وای خوره کړه ته خورا شکینه دی علماء نه بیان واوره د مشرانو خبره ویرا اولاد نافرمانه شه خبره نه خزي دي خاوندانو خبره نه اوري عوام دي حکمرانانو خبره نه اوري خبره به اوري بیا به ته قبلین او عمل وکړي ځان کې دا اورېدو صفت پیدا کړي اوري خبره چا سره به روان دي صرف خپل مو آیا د بل مو اورکه تا 15 منټه خبرې وکړه هغه ورکه ټیم 15 منټه دا هم
اور نه جنگ جوړ طاعت کوي عمل کوي کما خبره چې الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خلاف نه ده داغي د پلار مور پلار خبره منل فرض دي استادانو مشرانو خبره منل دغه هغه فرض دي حکمرانانو خبره هغه فرض دي کله چې قران او حديث خلاف نه طاعت کول دا ځان کې پیدا کول طاعت نه دا ګوزا دا خبره یاد کړئ زه اکثر د ملګرو ته وایم د طاعت نشټوالي په وجه زموږ مسائل دي کور کې خزي هغه د خاون خبره نه مني کور روان شي جمعات مدرسه کې د شیخ سے خبره د امام سے خبره څوک نه مني هغه جمعات کې فساد او مدرسه کې فساد پیدا شي په ملک کې د حکمران هغه طاعت نه کیږي ملک کې باندې او شر او فساد جوړ شي الله پاک دې ټول لا د قران او د حديث باندې د عمل کولو توفیق نصیب چې د الله او د الله د رسول اطاعت کوي او دا نور خلق هم د الله او د الله د رسول اطاعت کوي په دې بخښته ژوندۍ جوړي زموږ ټول درېما الهجرت هجرت کم ځایونو کې د الله نافرمانی کیږي پرېږي دا کړ بل ځای ته لاړ شه وعد الله واسع د الله زمکه فراخ ویره ډېر تنګ یو د مازیګر مسخو مې 2 کال وشو نه د کړې دي کپنا کې نو لکه د الله بندا صرف دا کمپنی د په دنیا کې مستوي نه پری دي تا ته په ټوله دنیا کې بل کمپنی نه ښکاري یاره دې سره یما خو یو مسله پکې ده اگر روټه چې ورکی هغه کس سود خور دی نو ته دلته ناسي آرام خوري بل ځای نشته دی دا یاد ساتي زمانو کله چې زموږ مخې ته یو ګناه راغلی هغې ګناه باندې ستا وش ته دی ښایسته جینۍ د تا سره تعلق جوړ شو او د هغې ته د الله د یېرې د وجې دې پرېښود ګناه دې ونه کړ ته اصل مهاجر تا په 10 لک روپو باندې درک لګې چې بس دا زه واخلم هېڅ چاته پته نه لګي او تا هغه د خالص د الله د یېرې نه پرېښودو ته اصل متقي اصل مهاجر انسان او کله چې تو یاره سهار به موږ له څوک پاسي او دا یخ دی او د هغې باوجود موږ له پاسي او لرې جومات ته ځي او مونځونه کوي او نیک اعمال کوي حلال روزي ګټل ګران یو بیا کوي ته اصل مجاهد او بیا جماعت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا دومره ښایسته آیت دی دومره ښایسته آیت دی دا څه یو تنظیم او پارټۍ متعلق نه دی دا د ټولو مسلمانانو متعلق الله په رسای باندې مضبوطوالي سره کلک په جمع یې راوړي آیا زمارونو دا خبره کافي نه ده چې موږ ووایو چې یاره د الله بندګان د الله به منو او آخري پیغمبر چې الله را لېږلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ومنو چې اختلاف راغلی مشر سره شیخ سره ملا سره عوامو سره نو فیصله به وکړو چې یا راشه کې بنو چې الله څه وایي او رسول الله څه وایي صلی الله علیه وسلم هغه به ومنو ستا هم رب دی زما هم رب دی ته په ایمان لرې چې اخري رسول دی زه په ایمان لرم اخري پیغمبر دی په دې به فیصله وکړو اصل د ایمان هغه نښه دا ده زموږ اختلافات ټول خفګانونه په دې حل کېږي دا یاد ساتئ دا موحد کېدل صرف دا نه دی چې یاره ته وایې زه موحد یم زه د قبر نه طواف نه کوم او زه عرس نه کوم زه قوالي نه کوم او تعویض مې نه دی اچولی توحید دې ته م وایي چې ته دا اختیار صرف رب العالمین له ورکړي چې هغه دله فیصلې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دله فیصلې کوي کله ستا اختلافات راغلي ستا خفګانونه دي ملګری ته وایي راځه کې بنو قرآن او حدیث په رڼا کې دا مسله به حل کړو نه یې حل کړو نو صرف ته څنګه ځان ته موحد علما دې رابولي د الله کتاب طرف ته راځه د الله په کتاب به فیصله وکړو دا خفګان به لرې کړو دا دین دله ختموي دا زما ورونو خبره یاده کړئ زه پرون هغه زموږ درس کې وایي خپل علماو سره اختلافات مه پیدا کوئ موږ له دین خرابوي دا وایي
شیطان ورته وایي د درس نه مزه د جومات ته مزه څه به وکړي ځان له به نقصان ورکړي بیا به منظور په کور کې کوي ټول نقصان د دین د تباہ کی څنګه چې حدیث کې راغلي بالکل صحیح خبره ده خاص کر چې بیا علماو سره ته د اختلافات د هغې حل چې دی په دې طریقه باندې وکړئ کښېنئ د الله او د الله د رسول د تعلیماتو مطابق خپلې ټولې مسلې که هغه کورنۍ دي که هغه د جوماتونو او د مدرسو دي که هغه د محلي دي که هغه د ګاونډیانو دي دا حل کوي او الله رب العالمین دا یو غټ نعمت الله را لېږلی دی خلک پریشان یې مشران سم مشران نشته دی مشران به یا یې انا هغه پرېږه هغې ته مه پریشانه کړي قرآن حدیث وشته که قرآن حدیث باندې څوک پوهې هغه ته وایي زما خپل خواهش نه الله او د الله رسول چې څوک په هغې راته فیصله وکړه زه به یې منم دا کس به یې ومني نو انشاءالله زموږ مسایل به حل کېږي الله رب العالمین دې مال او تاسو ټول د عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته